Everyone, this is Dave Teacher. I'm back with another news article. The title goes this way: Cases back in 700 as fresh batch of Pfizer arrive. This news article was written by Se-jo Won, Jungang Daily. Let us take a look at the photo on this page. These two workers are unloading 250,000 doses of Pfizer COVID-19 vaccine, which arrived at Incheon International Airport on Wednesday. The shipment is part of 26 million doses for the inoculation of 13 million people that Korea will introduce this year under a contract with the U.S. drug company. All right. Okay. I want you guys to recall the meaning of this word, dose. What does that mean, dose? 복용량. Remember that? 복용량. Okay. And unload, 짐을 내리다. 지금 사진에 보면 여러분 이 근로자들이 여기 있는 작업자들이 지금 파이저 백신을 지금 항공기에서 항공기로 운반해 온 백신을 지금 언로드, 즉 짐을 내리고 있는 모습을 볼 수 있을 겁니다. 자, 이것은 미국 제약사와 이미 계약을 맺은 거죠. 그래서 국제 공항에 지금 도착을 한 상태고요. shipment는 이 배송이나 운반을 뜻하는 단어입니다. 그 배송 또는 운반은 어떻게 될 겁니까? 부분이다. 26 million dose니까 2,500만 도스니까 2,500만을 맞을 수 있는 양이란 거죠. inoculation 하면 이 접종이라는 뜻의 단어입니다. 또는 주입, 주사. 우리 흔히 말하는 injection. 주사 맞는 것을 의미하는 거죠. And 13 million people that Korea will introduce this year. 자, 여기는 또 1,300만. 네, 1,300만. 300만인가요? 1,300만. 예. 사람들이 이제 주사를 맞을 분량인데 2,500만 도스가 왔습니다. 자, Korea's daily new coronavirus cases rose back into the 700s Wednesday as new cases were reported sporadically throughout the country. 자, 새로운 신규 감염 사례가 rise의 이 과거형이죠. 증가했습니다. 약 700명대로 수요일날 신규 감염자의 보고가 있었죠. 자, is reported는 보고되다라는 표현이죠. 그런데 보고되었다. sporadically는 산발적으로는 뜻이에요. sporadic 하면 산발적인. 여러분 산발적인 뭐예요? 어디에 집중되어서 발견되는 게 아니고 이곳저곳 여러 곳에서 산발적으로 전국에 throughout 걸쳐. throughout은 전국에 걸쳐라는 뜻이죠. 걸쳐라는 뜻입니다. According to the Korea Disease Control and Prevention Agency, 한국 그렇죠? 질병 통제 예방청에 따르면 Korea added 731 new COVID cases. 한국 이번에 이제 131
건에 신규 감염 사례가 추가했다는 거죠. 그렇죠? 예. 그게 이제 그 화요일 날 자정에 우리가 통계가 나오지 않나요? 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 여기 화요일 현재로 as of는 그 당시에 이런 말이죠. 그러니까 화요일 자정에 기점으로 그 당시로 계산을 해보면 731명이 신규 감염자로 확인됐습니다. Nearly 200 cases, 거의 200 cases more than the previous day. Previous가 이전입니다. 그러니까 전날보다 200건이 더 증가한 수치라는 거죠. The country's daily caseload seemed to be easing up over the past 2 days. 약간 이틀 동안 이게 caseload 뭐야? 이 사례 또는 건수, 감염자 건수가 seemed 보였다. 우리가 seem 다음에 to 부정사가를 꾸며요. to 부정사 하는 것처럼 보이다 이런 말이죠. 신규 감염자의 수가 약간 어떻게 ease 누그러지다, 완화시키다. 즉 좀 줄어가는 것처럼 보였다는 거죠. Over the past 2 days. past 지난 2일에 걸쳐. 그 숫자를 보면 530 cases Monday. 월요일은 532명이었고요. 그다음에 549 cases on Tuesday. 화요일은 539. 뭐 500명대 이하로 500명대로 이제 유지되는데 갑자기 surpassed. 이거는 능가했다, 초과했다. surpass 초과했어요. 700 Wednesdays 이제 수요일에 갑자기 700명이 넘어선 거죠. fewer하면 더 적은 거죠. 문제가 뭐냐면 검사 수가 더 적어요. 더 적은 검사 수가 are conducted 수행하다. 검사 건수는 더 줄었어요. over the weekend 주말 동안에. 근데 그것은 lead up 당연히 leads만 이끌다 또는 원인이 되다 이런 말이 되죠. 그러니까 drop 하락 and the confirmed case니까 확인된 그 사례들 즉 양성 사례들이 이제 그 숫자가 줄어드는 게 평상시 같으면 주말을 지나면서 줄어들잖아요. 그렇죠? 왜냐하면 주말 다음에 며칠 동안은 약간 그런 식의 보고가 됩니다. 즉 더 적은 수치가. 그런데 unlike 뭐뭐는 달리 이전의 wave 뭐야? 여기는 파동 파 이런 말인데 여기서는 유행이라면 되겠다. 그러니까 이전의 유행과 달리 이전 유행에서는 mass infection 뭐죠? 그러니까 집단 감염입니다. infection이 감염이라는 명사 기억하시죠? 이전에 기사를 읽어봤으면 많이 얘기했는 걸 알 수 있을 거예요. mass infection, infect가 감염시키다랍니다. infection은 감염이죠. 그러니까 이전 감염의 유행들은 이 집단 감염이 center 집중됐죠. around a specific 특정 facility 시설이나 특정 그룹 집단, 뭐 종교 집단, 신천지를 시작으로 뭐 쿠팡, 물류센터, 그다음에 어떤 그 요양병원 이런 식으로 생겼는데 the recent sporadic infection 최근의 이런 산발적 감염은 have been sneaking into 우리 sneak은요 스며들다, 침입하다는 말이에요. 몰래 스며들다를 sneak into랍니다. 몰래 어떻게 숨어들고 있죠. 어디요? People's daily life 우리 일상의 삶으로. 그러다 보니까 making it 어렵게 만들어요. 뭐를? For the government 정부가 catch 잡는 거 확산의 이 그 속도를 잡는 이 spread 확산이 가죠. 번지는 거. 이게 even before the third wave of infection 훨씬 더 힘들게 만드는 거죠. 근데 3차 유행이 언제 있었어요? 지난 올 초죠.
started last November. 지난 11월에 시작돼서 약간 좀 세르다마, 누그러지다 또는 정착되다 이런 말이죠. 좀 3차 유행이 조금 누러지기도 전에 4차 유행이 확 퍼져버려요. Okay, second page. The country's total COVID-19 caseload increased to 115,926 as of Tuesday night. 화요일 자정을 기해서 자정 또는 자정 당시에 현재로 이런 말입니다. 그 자정을 기점으로 보면 누적 여기가 이 케이스로드 누적이죠. 누적 사례는 증가했다. 11만 5,926건으로 그 KDCA 아까 말했던 질병 통제 예방 본부이죠. Daily average 평균이라는 뜻의 단어입니다. 평균 그 local case 지역 감염의 평균 숫자가 in the past week 지난주에는 4월 15일부터 20일이었던 지난주는 약 644.6건이에요. 근데 이게 바로 already 이미 지나가 버린 겁니다. Korea's social distancing guideline. 한국에서 우리나라가 했던 바로 사회적 거리두기. 사회적 거리두기 2.5 단계 알죠? 1에서 3반 단계인데 2.5 단계는 굉장히 심한 거죠. 이 2.5 단계의 기준을 이미 넘어선 거예요. 644명이라고 하면 평균. 그것은 2.5 단계는 평균 400에서 500 경우가 전국적인 그 감염 사례가 400에서 500 사이가 되면 2.5 단계인데 이미 그걸 넘었으니까 이제 5인 이상 그 집합 금지 여우 들어가야죠. The Greater Seoul Area. 서울 대도시권은 account for. 여러분 account은 이 고등학교 독해 모의고사 나오는데 뜻은요. 두 가지입니다. 이거는 어떠한 통계의 수치를 몇 퍼센트 차지하다라고 하거나 어떤 내용을 설명하다라는 뜻이 됩니다. 전혀 둘이 1도 비슷하지 않죠. 그러니까 차지하다 되겠습니다. 뒤에 퍼센트가 나오니까 63.9%, 64.9% of the day total local transmissions with 211 in Seoul and 225 in Gyeonggi and 13 in Incheon. 서울은 211건, 경기도는 225건, 인천은 13건과 함께 1일 토탈 전체 이 지역 감염자의 64%가 거의 수도권이라는 거죠. New cluster. 클러스터는 뭐죠? 집단이란 뜻입니다. 집단 감염의 어떤 그 형태. 새로운 클러스터, 집단 감염의 사례들은 were reported, 보고됐는데요. Public facility. 마포 디스트릭트는 구예요. 서울에 있는 마포구에 있는 공공시설입니다. 그래서 보고됐는데 서울의 서쪽 지역이죠. 마포구는 and a restaurant in 은평 district. 은평구에 있는 식당 Northern Seoul. 서울의 북쪽에 있는데 17명의 감염자가 발견됐답니다. University 김포. 경기도 김포에 있는 대학에서 10건 10 cases. and cafeteria 뭐야? 매점이나 이런 흔히 말하는 간이식당입니다. 우리가 분식점이라기도 할 수도 있죠. 여기서 이제 광명 middle school, 광명 중학교 이 간이식당 또는 급식소 에서 약 11명의 감염 사례가 있었고요. 이 gathering은 모임입니다. 성남에서 어떤 그 모임을 통해서 13건이 발견되죠. In the North Metropolitan Area, 즉 이 서울 수도권 북부 지역에서 보면 40 new cases came
from South 경상. none이군요. none. B 수도권 north라 그랬는데 미안합니다. none이네요. none은 아니다. B 수도권 지역에서 South 경상이니까 지금 우리 김해가 있는 경남에서 40건이 보고됐는데 그것은 울산이 39건 그 바짝 따라오고 그다음 부산이 33건으로 그다음 대구에서 25건 그다음에 충청북도가 19건 이죠. 자, I와 교사를 포함하여 including은 우리 자기소개할 때도 많이 쓰죠. 포함하여 아이들과 교사를 포함하여 7명의 사람들이 were confirmed. 자, 계속 confirm이라는 동사가 자주 나옵니다. 확인하다. 수동태니까 확인되었어요. positive, 양성으로. 그래서 주어 is confirmed positive이라면 이 주어는 양성으로 확인되다. 밝히지 됩니다. 뭐 negative는요. 음성이겠죠. From a daycare center in 광주. 광주에 있는 이제 데이케어 센터니까 뭐 일종의 뭐 어린이집 같은 거겠죠. Four more death. 4명의 사망자가 신규로 이제 보고돼서 전국적으로 bringing the death toll. death toll은 잘 기억하세요. 총 사망자 수입니다. 총 사망자 수가 이제 1,806명에까지 이릅니다. On Tuesday, 화요일에 health officials, 그러니까 흔히 말해서 보건 당국, 자, 그러니까 보건 쪽에 몸을 담고 있는 정부 인력이겠죠. Administered 19 shots to 130,228 people. 13만 228명에게 이제 그 예방 백신을 어떻게 준 거죠. 뭐 공무원 위주로 일단 맞고 의료진 이렇게 맞고 있죠. 그래서 여기는 뭐 우리 운영하다, 관리하다 이런 경영하도 되는데 여기서는 어떤 것을 부여하는 거야, 주는 거야. 공식적인 어떤 루트를 통해서 공식적인 어떠한 그 상황에서 주는 거예요. 이렇게 13명 이상이 맞다 보니까 숫자가 늘어나죠. Total number of vaccinated. Vaccinated people는 즉 백신을 맞은 사람입니다. 동사로 vaccinated가 백신을 주다라기 때문에 vaccinated는 이제 수동태가 되어서 백신을 맞은 사람들의 숫자가 약 177만 명까지 되는 거죠. 근데 반면에 60,597 people, 6만 5,970명의 사람들은 have fully vaccinated. 그러니까 1차, 2차 전부 다 백신을 맞은 사람이 6만 명밖에 안 되는 거죠. With the 2 doses, 2번 맞은 겁니다. Since the country started its vaccination campaign on February 26. 2월 26일 날 전국적인 이 백신 그 접종이 시작되고 나서 두 번의 추가 접종을 다 마친 사람을, 그러니까 2차 접종까지 마친 사람이 6만 명 좀 넘습니다. AstraZeneca vaccine. 아스트라제네카 백신이 has been given to 1,093,174 people. 아스트라제네카를 맞은 사람이 약 109만 109만이네요. 109만 3,174명이 맞았어요. 그러니까 이게 has been given은 주어졌다, 적용되어졌다. while은 이제 반면에죠. 반면에 678,233 이라면 이제 67만 8,233명은 received, 수령하다.
봤다는 거죠. 수령했습니다. 파이저 백신을 맞았어요. A few batch of 2,050 Pfizer doses for 125,000 people arrived at 8:40 p.m. Wednesday. 자, 우리 아까 제일 처음에 선생님이 보여줬던 그 기사글 제일 처음에 그 공항에서 이제 보안 인력들이 짐을 내리죠. 그렇죠? 그래서 그때 뭐라 했어요? 그 새로운 225만 명의 파이자 백신 분이 그 도착을 했다. 근데 12만 5천 명이 맞을 분량이 도착했다. 그렇죠? 수요일에. Currently 최근에 Pfizer 백신은요 are given 주어집니다 to senior citizen. 이거 노인들. 그리고 연령은 aged 75 or older. 75세 이상입니다. People living and working in a facility. 그리고 어떤 그 시설에서 거주를 하거나 일을 하시는 사람들, 그렇죠? 누구를 위해서? 바로 이러한 노인 요양 시설에서 일하는 종사자들, 거기서 이제 거주하시는 분들에게도 이제 이 파이저 백신을 준 거죠. 애스트라제네카가 약간 좀 그 blood clutter, 그러니까 뭐죠? blockage, 혈액이 좀 이렇게 막히는 혈전 현상을 일으킨다는 그 얘기가 있어서 그런 것 같아요. The government, 정부는 sign, 계약을 했다. sign a contract 하면 계약서에 서명했다, 즉 계약을 했다 with the Pfizer to purchase, 구매하고자 a total of 26 million doses, 2,600만 명분의 그 분량의 어떤 그 계약을 했죠. Enough to vaccinate 13 million people. 이렇게 하면 아시겠지만 13만 명이 1,300만 명이 맞겠죠. 왜? 두 번 맞아야 되기 때문에 당연히 20 million 되겠지 않겠어요? 이렇게. 자, 그래서 충분합니다. 1,300만 명에게 이제 그 백신을 맞출 분량으로. 최근에 1.75 million doses, 175만 명의 분량이 약 87만 5천 명이 맞을 거기 맞을 분량이 have arrived, 도착했어요. 우리나라에. The Pfizer vaccines have been delivered to Korea regularly. 파이저 백신은 have been delivered, 현재 완료에다가 수동태죠. 즉 해석을 어떻게 해요? 배송되어 왔다. 수동태와 현재 완료 시제에 합해진 형태입니다. 배송되어 왔다. 한국어로 규칙적인 every Wednesday, 수요일마다. An additional 250,000 Pfizer doses. 이번에 신규로 들어온 이 25만 명 분량의 25만 분량의 파이저 백신들은 will be delivered. 운반이 될 것이다. 배송이 될 것이다. On April 28, 4월 28일까지 followed by the 1.75 million doses in May. 그래서 5월에는 170만 명이 맞겠죠. 그리고 3.25 million doses in June each. 그리고 6월에 325만 명이 이제 맞게 될 거예요. 325만 개의 맞는 게 아니고 그 백신이 도착을 하네요. 계속 이 followed는 따라옴을 당한다. 따라옴을 당하는 것은 얘가 먼저 오고 그다음에 얘가 두 번째로 오고 얘가 세 번째로 온다 이 말이죠. A total 7 million Pfizer doses. 자, 전체 다 해서 700만 분의 이 파이저 백신이 will be delivered. 배송이 될 거예요. 한국에 to Korea by the first half of this year. 올해 상반기 first half 반이니까 상반기 후반기로 나누면 상반기까지. including the ones already received. 자, 이미 received 수령된 받은 것들을 포함하여 그렇습니다. The government 한국 정부는요 has secure는 동사로 확보하다는 뜻의 단어입니다. 한국은 확보를 했다. COVID-19 vaccines for 79 million people in total. 전체에서 약 7,900만 명을 위한 백신을 확보했어요.
Vaccines for 10 million people were procured through the COVAX facility, the World Health Organization, WHO's multilateral and vaccine sharing mechanism. multilateral 하면 다자간. 다자가 뭐냐면 어떤 그 거래나 이런 계약을 함에 있어서 두 사람이 아니라 두 쪽에서만 양쪽에서만 하는 게 아니라 여러 측에서 함께 참여하는 거죠. 뭐 우리가 보통 계약하면 값을 이렇게 하거나 뭐 너와 나 이렇게 계약을 하는데 여기는 여러 나라가 한꺼번에 계약을 한 거죠. 그렇기 때문에 우리 다자간 백신을 공급 나누는 메커니즘이 바로 세계보건기구가 운영하는 겁니다. 그것이 바로 여기서 나오는 코백스 facility이죠. 이거를 통해서 procure다. procure는 확보하다는 뜻의 동사예요. 그러니까 이 코백스 facility를 통해 확보되었다. 1,000만 명분에. 한국은 additionally 추가적으로 signed for 백신을 계약을 했는데 for 69 million people 6,700만 명분을 계약했죠. through individual contract. 자, 이렇게 코백스 세계보건기구가 운영하고 주관하는 코백스가 아니라 개별 계약을 통해서 6,900만 분의 백신을 구했다. 계약했죠. with the pharmaceutical company. 자, 이거 중요한 단어입니다. 이런 pharmacy가 뭐예요? 약국이죠. pharmacist가 누굽니까? 약국에서 일하는 사람? 약사입니다. 그럼 당연히 pharmaceutical 발음이 좀 어렵죠? pharmaceutical 이거는 제약의라는 뜻입니다. 제약의. 이 제약회사들과 계약을 한 거죠. 뭐를 포함했어요? 바로 including AstraZeneca vaccines for 10 million people, 1,000만 명분을 위한 아스트라제네카 백신, Pfizer for 13 million people, 1,300만 명분을 위한 Pfizer 백신, and Janssen's for 6 million people. 600만 명을 위한 젠슨, 얀센이라고 하죠. 지금 이쪽도 문제가 많아요. 얀센은 한 번 맞으면 되는데 심각한 그 혈액 응고, 혈전이 몇 건이 보고돼서 지금 일단은 미국에서도 중단됐어요. Moderna for 20 million people. 모더나 백신 2천만 명. Novavax for 20 million people. 역시 2천만 명. Novavax. The government 정부는 is currently 최근에 seeking 지금 노력하다. seek은 뭔가를 찾다라는 말도 되고 하는데 try to하고 같은 의미로 써요. 뭐하고자 노력하고 있다. To purchase 구매하고자 노력하고 있다. Additional vaccines 더 여분의 백신을 구매하고자 노력하고 있다. Okay, guys. Pretty much there are so many words and expressions that you have already heard and learned or from the previous news articles. So I guess you guys are very familiar with those expressions. 자, 그전 표현과 많이 익숙하죠? 그러니까 신문에는 거의 비슷한 얘기가 많이 나오기 때문에 이러한 하나의 주제를 위해서 주제를 놓고 그거와 관련된 기사를 읽으면 그 단어를 빨리빨리 학습하고 외우고 쓸 수 있어요. Okay. Bye bye. I'll be back with another news article next time. Bye. 다음에 다른 신문 기사로 찾아뵐게요. 안녕.